नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु सूर्य पुणी आउ एक सुंदर अध्याय आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर कार्यक्रम सूर्यर अतिथि। आज आम पाखे जी अच्छा आमर अतिथि तांकर परिचय देवा बेसी किसी दरकार नहीं, सारा ओडिशा जाने। पाला एमती गोटे संस्कार आमर ऐतिह्य पाला को आजिकालिका लोक भूलीगले, आजिकालिका युवपीढ़ी भूलीगले। पाला को जो मैंने बंचाई रखी पाखे आम पहुँचुचु, आम पहुँचिक पाखर किसी शुणुचु, आपण मानक लाइफ स्टाइल बतौचु। बहुत किसी जिनस जाना पाला जगत बहुत जिनस अच्छी जहाँकि आम जानी ना ये जिनस को आपण मैंने केते भाव में रिसीव करेंगे सेटा तो आपण ऊपर डिपेंड करे। तथापि आमर जेहेतु आध्यात्मिक चैनल आम आपण पाखे पहुँचेबा आमर कर्तव्य। पाला आमर संस्कार संस्कृति ठीक अच्छी। तथापि तापर आम पाखे जो अतिथि अच्छा बर्तमान तांकर टिके मु परिचय दे दउची। गायक गणेश्वर दास आपण माने आगे अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार। मोर प्रोग्राम सूर्यर अतिथि को आपण स्वागत जनाऊँ सर। धन्यवाद। आम चैनल को आसी आपण विषय बहुत किसी जानबू, बहुत किसी कहबू। तथापि आरंभ करने पूर्व आपन को किसी कहूँ, आप जहाँ कहवा कथा सर कहते। आज्ञा स्वामी शरण पंजरम ब्रह्मकृते देवानं ब्रह्मस्तु ध्यायत वर्णा वर्णाभिमूलैव दारु ब्रह्मो नमामि संजत भाव मूर्तय प्रेम सर्वांगीन रस उदयम ध्रुव ध्रुव सत्य ध्रुवं साहित्य अवकाशाय धृति गुण। मोर बाल्य जीवन गुरु परमानंद शरणकर पालार कार्यक्रम गायक सम्राट बष्टम प्रधान सहित बादी पाला ताकू मोर पंचम श्रेणी जेतेबेले मुझे उपलब्धि करूँ मत भारी भल लगिला। विशेष आकर्षण हली मो बापा मो माँ मो घरे पहुँचला पचारे पाला सरीगला। मुझे हाँ बापा सरीगला, टी डेरी हो गला, स्कूल जीवु केमिति ना बरंग न जीवी ये सार मैंने जहाँ कही मु मन रखी ना कौन शिखिकी आसिलु। मु कहली गायक परमानंद शरण कहले सर्वभूतानां तुलसी सर्वव्याधि हारकम, जे प्रत्येक पिला माने प्रभात उठी सूर्य नमस्कार कला परे बापा माँ को प्रणाम देई तुलसी पत्र को सेवन करिवो एवं तुलसी मूर्तिका को त्रिकूट स्थान रे ग्रहण कले तार स्मृति शक्ति बढ़े। बापा कहले ताल तो बढ़िया कथा, तो मेमोरी बढ़ी गला। आउ कौन शिखिलु ना आउ सुंदर कथाटे शिखिली सात्विक आहार। जो माने सात्विक आहार करती तांको भगवत गीता आज मोर ज्ञान हला परे मु अनुभव कली गीता वेद उपनिषद एवं जेते मुनि प्राज्ञविद कवि लेखक मानकर लेखा को आम अनुध्यान कलु से प्रमाण मिलला। आज अवस्था मुझे अनुभव करुच्ची पिला बेलर कथा को पाला को मुझे कहीं आग्रह सहित गली ना जदि सात्विक चिंताधारा तमें रुह तमें हरे कृष्ण हरे राम जप जदि भी न कर समय नहीं, किंतु महाप्रभु से गोपाल जी महाप्रभुंकर कल्याण आशीर्वाद बड़े बड़े आम उपर को आसे। कौन सी गुरुजन मानक हृदय रे बष्टम प्रधान पाड़ी रे कहले बाबा माने कौन सी गुरुजन हृदय रे आघात देले भगवान शरीर शक्ति को पदस्पर्श करी गोईठा मारिबा संगे समान हुए। जदि जने गुरुजन रागी से क्रोध करिछि बा माड़टिए देइछि अनुन्नय सहकारे तांको संतोष करिवो, ये गोटे शिक्षा। पुणी आउ गोटे सुंदर शिक्षा मिलिला आज विज्ञान को आसिला परे जो साइंस ताको प्रमाण कला पानी आमे केते पीवा दरकार। अच्छा सेते बडे आम पंचम श्रेणी विज्ञान रे कथा आमे पढ़ी नथिलु, किंतु गुरु परमानंद शरण कहले
इने दिवसार्धं दिनामयम दीनबंधु सूत्रेण जलपान भोगयति त्रय भागेन। अर्थ खाइबा समय तीन भाग पानी पीब भागे खाद्य खाइब आ पिला माने सूर्य उदय रु अस्त पर्यंत जे तमे अधिक पानी पीब कहीं ना जलभूत सर्वजात ये ब्रह्मांड होइछि नियत ब्रह्मांड भूगोल बलराम दास आज आम अनुभव करुछु एवं संध्या हो गले पानी कमे दब खाद्य अनुसार पानी पीब पानी पीबनी रात्रि चक्र उपरे अभिसार अवस्था जे जल अधिक आम देहरे हजम क्रियार साहाय्य करे ना आज विज्ञान तेणु एक आम ग्रहण कलु पुणी से मोर आकर्षण बढ़ीगला ता पर राति बापा भारी खुशी हेले एते गुड़े कथा तू मन रखु आज जा ता पर दिन गली गला पुणी चली कौन ना नैषध काव्य नल दमयंती सेतेबेले मोर मन नथिला आज मु मन पके कहूची जे गोटे श्लोक से पढ़िले एवं तार बढ़िया भावर अर्थटा आम पिला मान ग्रहण करिया पे मिलिला पंडित श्रीहर्ष जहाँ इतिहास कहूँ हर्षवर्धन से आद्य श्लोक प्रमाण कले नैषध जो नैषध काव्य गुड़िक गाइला परे आमे बाहर लोक साधारण लोक पचारती जे आपण को अनुष्ठान कर बड़ गायक आनी बड़ गायकर संज्ञा कौन ना बड़ गायकर संज्ञा या नैषध चरितम कुमार संभवम दश कुमार चरित उर्वशी विक्रयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम यही काव्य गुड़िक परिवेषण जे करि पारे से बड़ गायक तेणु से बड़ गायक सूत्र गोटे कथा कहले किंतु मु शिखिली कौन देख से पाला गायक तो नुहे से गाइले निपीयजस्य क्षितिरक्षिण कथम तथा न अद्रि बुद्धा सुधामपि नलसीत छत्रित कीर्तिमंडल स राशि राशि सहस्रा मोहजल अर्थ कला बेले कहले अन्य अर्थ गुड़िक बुझी न पाले बढ़िया कथा मन रखिली कौन ना राजा नल से पुण्य शुल्क नल राजा एवं से कौन करुले रात्रि रे शोइबा को गला बेले बापा को नमस्कार माँ को नमस्कार आ विशेषतः गोटे शिक्षा मिलला आमर ग्राम्य जीवन पल्ली जीवन माँ मान शोइबा को गला बेले द्वार रुद्ध करी स्वामी के नमस्कार करवा बड़ नुह नमस्कार करिवो काहाकू राजा नल करुले निजर हांडीशाल ईशान कोण रे नमस्कार करुले सेटा होची देई पिंड अच्छा जाको देई पिंड कहंती देई पिंडी कहंती ये पिंडटा को देई पिंड महापिंड कहीं न कहले ना समस्त अष्टकुला देवी माने एकत्रित ही ये ब्रह्मांकर कन्या रूप रे प्रतिपालन होइथिले ब्रह्मा हमर पिता अच्छा तेणु बापांकर झियो हमर भौणी आ तेणु ये पिंडर नाम होची देई पिंड को नमस्कार करी भीतर को शोइबा गला बेले बिछना रे बसी तमे जो मंत्र पिला माने शिखिच सेतिकी गाइबो जदि किछि तमे मंत्र जानी न कोन करिवो जाक मु प्रथमे आज पढ़िली एटा होची तांको पाखुर निर्देश आज्ञा स्वामी शरण पंजरम एति पिला मन रखि परिवो ना आज्ञा हां सेई सेति करिवो राजा नल सेति करिवा द्वारा कोन करथुले ना आसुथुला विज्ञान सूत्रिक गोटे सुंदर कथा मिलिला सुसुप्ति रे जागृतता अच्छा जे सोइवा खाली एम जदि मनुष्य सोई जाए आहार निद्रा मैथुन एतानि पशु लक्षण भगवत गीता आम खाली खाइबा पीवा सोइबा पिला जन्म करिया पशु मान लक्षण किंतु ना सोइबो ब्राह्म्य मुहूर्त रे जाग्रत अवस्था रे उठिबा पाई पूर्व नमस्कार एवं पूर्व नीति नियम तुमको पुनर्मात्रा साहाय्य करिवो अच्छा ये नल राजांकर गोटे कथा मिलिला पुणी कौन मिलिला ना प्रभात उठिला परे कौन कौन दर्शन करवा विधेय शज्या छाड़िबो बिछना छाड़िबो कौन दर्शन करिवो ये तो अनेक कथा अच्छी बापा माँ देवता ना गोटे कथा पाई शिक्षा आग को पहुँचबो जे सर्वप्रथमे राजा नल से बिछना परित्याग करने संगे संगे गोटे कौन सी आध्यात्मिक शास्त्र जेको शास्त्र ताकू रखि थांती से अधुआ मुहरे करस्पर्श करी नमस्कार टी करती बर न पढ़ंतु कना बही की सम्मान दे रखिबा
आज पाला गायक जीवन भितर मुझे देखिली जे वास्तव कथा शंख तले थोइबानी पुस्तक तले रखिबानी एवं एगुड़ी को जदि आमे मानिबा तार फलाफल कौन आज आम वर्षियान गायक है ओडिशार सब मंच प्राय मु बुली ताको अनुभव करिछि सेई पंचम श्रेणी पाला प्रति मोर आग्रह सृष्टि है तापरे विराट शांति सुरेंद्र हाईस्कल आमर हेडमास्टर था दुर्योधन महांती कहले गणेश मु कौन शुणुची तू भितर भितर गोटे पाला वाला हो मुझे आज्ञा सार एक कथा कहीं कहले मु डर था भारी मारती ना तू करे अनेक समय आम देखुचु तो पीरियड रे तू बसी कौन गीत गाउचु गुणगुण होउचु सत्यनारायण मूर्ति करुथा भावना रचना खाता रे लिखिचु मैंने आज्ञा जड़े गायक गाउथला मोर मने पड़गला मु काले भूली जिमी स्कूल गला बेले तेणु ताकू लिखिली सत्यनारायण मूर्ति करुथा भावना माड पुड़ाई गाइली खाइली तापर ड्रामा करने सरस्वती पूजार पिला सब जोगाड़ कला परे किछि सार माने विरक्ति हेले मरुड़ी पड़ी एते पैसा आम खर्च करिपारिबा नहीं सेई दुर्योधन महांती हरिसारे भागवत कर एमान सब कहले पुओ गोटे काम करिवु तो गोटे विषय आम शिखेदमु जे आमर ये फिरोड स्कूल जड़े सारे अच्छा सी टे पाला फाला जानी तो गाँतुनि सरस्वती पूजा मु तो खोजु सुजोग तेणु से काव्य घिनी आसिले कौन ना किचक बोध स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जोटा आम भल गायक मुहर बर्तमान परिवेषण हो किचक बोध मुझे सार मुझे मुखस्त करें आमर भागवत सार साहित्य पढ़ाती रह व्यस्त कहीं हो मु सब काटी कुटिकी तार सब पद करदेवी पद मत 32 पद से लिखिदे मुझे मुखस्त कली आउ 2-4 जन झांझुआ बजेला वाला ये तो सब पालारे नुहंती ना किंतु मु मो बाहर लोक ठीक कर बाहर माने जो पिला मन मोर संग होई मन मु किंतु झडा मुखस्त करिछि अच्छा सेई समय भितरे मुखस्त करिवा भितरे गोटे 21 प्रोग्राम गाइबा पई हमर पूज्य पलासपुर भास्कर नना जन पाला को आछंती मु जने वयस्क लोक जी कहली मुझे कौन करवा को नना गोटे कोने किचक बोध गाइबे ना त माने शिक्षा मनोवृत्तिटा मोर नना कहले सी टीटिंगा लोक कह नाई आज्ञा गाई हम ना कहीं गाई हेनी कहले हरण मरण बोध गुड़ा दासकाटिया प्रसिद्ध आम दासकाटिया बोध गाई मुझे किचक बोध तापर जड़े जजमान डाकी से गोटे बोध गा जीवन कहीं आप आग्रही होती से बुढ़ा लोक पचारे से बुढ़ा कहला नाई मो मु नुहे से आम गाँव गोटे पिला अच्छी गणेश दास से भितर भितर खाली पाला पाला व्यस्त होना पिला मो पाक डाक मुझे पाला सरला रना को जुआर देखा कली कहले कौन कि मुझे हाईस्कल में गाइमी सार कहते आगे किचक बोध ये पद सब सिलेक्शन होती कौन केमती नना टे कहीदे था ठीक कर आनंदर सहित गा मु ब्राह्मण हिसाब से तो आशीर्वाद दे अच्छी तोर निश्चित पाला भल हम एवं ओडिशार तू गौरव अर्जन कर अच्छा यही जो प्रेरणा सब मो भीतर मिलला मो माँ भारी आदर सहित मो जीवन आउ टे लंबा हम कहूँ मो माँ को थे मु नमस्कार करके बाहर मुझे माँ उदयनाथ रथ शर्मा सागर पाला 5 राति मो जीवन रे मुझे 3 दिनिया पाला गाई था माने सेतो सिंगल मंच आपन बहुत कलिनी अच्छा 3 दिनिया भी बादी पाला कलिनी 5 दिन गोटे प्रोग्राम मु धर देली अच्छा सेलु माँ कहले अच्छा हो तू जाऊनु कौन है जा ना बो आम तो बो डाकू बोले बो आ तू टे आशीर्वाद कर से उदयनाथ रथ शर्मा पुरी हाँ मु जाऊँगी मु पाखे पिला उदयनाथ शर्मा लेखा बर्तमान आम गाँव पाद धूड़ी समकक्ष है बेले आज जो गायक मैंने कहते आम बड़ बड़ तार पाद धूड़ी समकक्ष नुहति किंतु बो टिके मत आशीर्वाद करू मोर भी से भ्रम धारणा थाए मुझे जिमी जीतिकी आसमी मुझे जानी सी कौन मो बहु मूर्ख लोक एमती टे हाथ मारदे मुंडे कहले जा से कौन तोठू बड़ ना कौन जा से तोठू बड़ नुहे माँ आशीर्वाद मिलगला माँ आशीर्वाद मिलगला जाई पहुँचली घन घन बिना कारण परिश्रा लगुच भय परिश्रा भय लगुच तेणु बारंबार मुझे जलखिया खाइबार मन नहीं झील पिला कुमार उत्सव पाला बड़ अनुष्ठान
ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ହଉ ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଉଦୟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଯାଇକି ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଡରେ ମରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗାଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ମୋର ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ଭୁଲ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗି ଯାଇକି ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ସାରିଲା ପରେ ଉଦୟନାଥ ଶର୍ମା ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯିବାଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାରଣା ଚିନ୍ତା କଲି, କାଲି ବୋଧେ ସକାଳୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ କ'ଣ ସାରେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଡର ହେଲାଣି, ପାଠ କ'ଣ ହବ। ଜୁହାର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବାଳଙ୍କୁ, ପିତ୍ତଚଳଙ୍କୁ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୋପାନ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଗୀତ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ସିଏ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସାରେ କ'ଣ ଗାଉନାହାନ୍ତି? କଥା ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଛି ଏତିକି ଯେ ଉଦୟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଜଣେ ଦାମୀ ଗାୟକ, ଉନ୍ନତ ଗାୟକ ଏବଂ ଭଲ ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠ କିଏ କ'ଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବ? ଦେହ ପାର କଥା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କହିବନି। ତଣ୍ଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଏଙ୍କର ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟକାଟିଆ ଗାଇଛି? ପାଲା ଶୁଭିଲେ ତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି କାଲିକି ହେବ। ଆଉ କାଲି ଗାଇବେ। ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଛି ସେ ଅଡ଼ୁଆ କଣ୍ଠ ଟିକେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରିକି ରହିଛି, କିଛି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଳିଆ ହିସାବରେ ପାଲାକୁ ସେମାନେ ଭଲକି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା, ଯା ତୁ ବଡ଼, ତୋଠୁ କି ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ପୁରସ୍କାର ଅଧିକା ପାଇଲୁନି, ବହି ଗଲାବେଳୁ ବାଟରେ କିଛି କିଣିନେବି। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ଗାଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିଲି। ସିଏ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଥିଲି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଲେଖା, ହାତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ନିଜେ ଯାଚିକି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ବାପା ଶିଖିକି ଯା, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମୋର ଆଜି ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଦବି ଯାଇଛି, ତୋର ଯାହା କଲୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଖାଶିଖ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ, ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ପାଲା ଠାରୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଲେ, ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେଣି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ମୁଁ 5 ରାତିଆ ପାଲା ସବୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ନ ଧରିବା ଦରକାର, ହଉ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମର ଭାଗବତ ସମ୍ରାଟ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ 2 ଥର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା, ହଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 15-16 ଥର ଦେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ପାଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା କଥା ମୁଁ ଯୋଗେଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ କାବ୍ୟ ସମ୍ରାଟ କୋହଲି ସାହୁ, ପୁରୀରେ ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ସେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଜାତିରେ ବାରିକ, କାଳନ୍ଦୀ ବାରିକ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମଠକରଗଳା ପାଲା, ବାଲିକରଗଳା ପାଲା, ଅଁଳା ବେରଣୀ, ବାଟ ଗାଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରାୟ 4-5 ମଞ୍ଚ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଛୁ। ଗଲା ତାପରେ ଆମର ଗାୟକ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି, ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଏବଂ ସେମାନେ କାବ୍ୟକୁ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଆମର ରହିଲା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯିଏ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ବେଳେବେଳେ, ମୁଁ ବି ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଗାୟକ। ତେଣୁ ମୋରି ଭଳି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଗାୟକ, ବଡ଼ ଗାୟକ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗାୟକର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଆମ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ପାଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୈଷଧ କାବ୍ୟ, ତାର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2830। ଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଗାୟକ ଆମେ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗ କରି ପଚାର,
100 150 160 200 କାହାରି ଧରିବନି 900 200 ଧରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉଠି ପଚାରିବ ସେଇଠି କହିବ। ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ରାଟ କହନ୍ତି ଏଠି କମା ଛାଡ଼ି ଗଲୁ। ତାମାନେ କେତେ ପଢ଼ିକି କେତେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଲାକୁ ଏତେ ମୋ ମନ ତା ଭିତରେ ମଜିଗଲା, ମୁଁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଘର ସଂସାର ଚାଷ ବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି? ବୁଲିକି ପାଲା ଦେଖିଲି। ସେଟା ତ ଗୋଟେ କଳା ସାର୍ ଟାଣିବ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ automatic ଆପଣ ଟାଣିବ। କହିଲା ଭଳି ଗୋଟେ କଳା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଲା କାଲି ଜଣେ ସାର୍ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସାରେ ଆଉ ପୁଅ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖୁଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା? କହିଲା ନା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ହେଲା କ'ଣ ଚାକିରିଟିଏ ହେଇଗଲା, ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କହିଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହବନି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାୟକ କରେଇମି, ଗୀତ ଶିଖେଇମି, ହବନି। କାହିଁକି? କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ପଇସା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଧାରଣ କରିକି ଲେକ୍ଚର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଡିଓ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଳରେ ହେଇପାରିବ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଜଣେ ପୁଅ ଚଲେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପାଇଲଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା ବାପାର ଯଦି ଅନେକ କରୋଡ଼ ପଇସା ଥିବ, ସେ ପାଇଲଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାପା ଏମିତି କହିପାରିବନି କଳାକାର ମୋର କରିପାରିବ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ କରିଦେବି, ଅସମ୍ଭବ। କଳାକାର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ, ଇଏ ହଉଛି ପାଲାର କଳା। ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ କଳା। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟାଣୁଛି? ପାଲା ଟାଣୁଛି କି କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବ, କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବ, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବ, କିଏ ତବଲା ବଜେଇବ, ସେଟା ନିଜ ଉପରେ କଳା। ଏଇଟା ବିବାହୀକରଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସାମ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଶିବ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ମାନ ଲୟ ଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡଳ ଯୋଗ ନ୍ୟାସ ଲୟ ଭାବ ତାଳ ତାପରେ ମାତ୍ରା ଆସିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏଇଟା ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମେ ପାଲା ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ନା, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ମଣିଷ ଅଛି, କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଣ୍ଟିମି? ଏ ଜିନିଷଟା ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ହବ। ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି ସାମବେଦରେ। 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଅଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖେଇଲେ। ଶିଖିଲେ କେମିତି? ନା ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖିଛି, ଭରତ ନନ୍ଦୀ ଦୁର୍ଗା ନାରଦ କଳଭା ଦଶାସ୍ୟ ବାୟୁ ରମ୍ଭାସ୍ୟ ଖେଚରୀ ମାଧବୀ ଶିବା ଏ ଅଷ୍ଟାନି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଚାରକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଖୋଜାଗଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା? ଯଦି 8 ଜଣ ମାତ୍ର ଇଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଗାୟକ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ 4200 କେତେ ହେଉଛୁ, 4200 କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଇପାରିବ ଯାଉ। ଏବଂ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଗାୟକ ମାନେ, ଆଜି ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ତମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚୁ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଅ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକାଅ ଯେ ପ୍ରକୃତ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା এইগুলিক ସବୁ ଲେଖାକୁ ଶିଖିଲା ପରେ ପାଲା ହେବା ଉଚିତ। ପାଲା ଗାୟକ ଜଣେ ଯେ ଚାମର ପୋଷାକ ଖାଲି ଧରିଲେ ଗାୟକ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ପାଲାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ସହ 200 ଶ୍ଲୋକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କବି ସହିତ କବିତା ବି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର। କବି ମାନେ ସେଇ କବିତାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ କବି ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କେବେ ବଞ୍ଚିବ? ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ବନବାସ, ମତେ ଯଦି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ, ରାମ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ଏତେବେଳେ ଗାଇବି, ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଗାଇବି। ଗାୟକ ପାଲା ଗାଇକି ବସନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ
ଯେ ହଁ ଇଏ ଗାଇଦେଲି କବି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଭଞ୍ଜକର ବୈଦେଶ୍ଵର ରହିଯିବ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରହିଯିବ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରହିଯିବ, ରାମଚରିତ ମାନସ ରହିଯିବ। ମୁଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଅନେକ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଇଦା କଟକଣା କରି ବାଣ୍ଟିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛୁ, ମୋର ତ ବୟସ ବି ହେଲାଣି। ପିଲାଳିଆ ଗାୟକ ମାନେ ମୁଁ ନାଁ ଫାଁ ଧରି କହୁନି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏକଦମ ଉତ୍ତେକ୍ତ ମହାନାଟକ, ଆଜ୍ଞା କାନରେ ହାତ ଦେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନକୁ ବାନ୍ଧି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାନାଟକ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବିରଚିତ ମହାନାଟକ। ମୁଁ ଯେ ଗଣ୍ଡାଳି ବହି ସାରା ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାନାଟକ ସେ ଶ୍ଳୋକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶ କ'ଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ବେଶୀ କହିବ ନା ସେ ଅମୁକେ ନନା ବେଶୀ କହିବ, କହି ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଳୋକ ପଢିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ମନେ ରଖିଛି। ପିଲାଟା ଏତେ ଶିଖିଲାଣି ନା, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଥିଲି କ'ଣ 4-5ଟା ଗାଇଲା, 4ଟା-5ଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜମା 5ଟା ଅକ୍ଷର ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିକି ବରଂ ରାଗନ୍ତୁ, ୟାକୁ ପୁରା ଶୋଧନ କର। କାବ୍ୟ କବିତା କବି ଲେଖା ଏଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚୁ। ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାୟକ ପଞ୍ଚସଖା ରୂପରେ ମାନେ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ପାଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକାଲି କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୁବପିଢି ଚଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର୍, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ବହୁତ କମ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କମର୍ସିଆଲ ବେଶୀ ହଉଥିବ। କମର୍ସିଆଲ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥକି ପଇଲେ, ତାଙ୍କର ଇଶାରା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ହଉ, ସେଠି କଣ ନା ଗୋଟେ ଭଜନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଧର ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଡି ସେକ୍ସନ ହଉ, କମେଡିର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ପୁରା ରହୁଛି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି। ହଁ ଗୀତ ଏଇଭଳିଆ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଧରଲେ 4-5ଟା ଗୀତ ଗଲେ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପଳଉଛି। ସୀମା ସମୟ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ପାଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା, ଯୋଉମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପୁରାତନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ହଉଛି, ବହୁତ ଓଡୁ ଆଉଛି। ପାଲାରେ ହବା ଦରକାର, ଗୀତ ଟିକେ ହବ, ନହେଲେ ଯୋଉ ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବାଣୀ ତ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ବାଣୀର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ପାଣି ଟିକେ ପାନ ଟିକେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଗାୟକ ସବୁ ପାନୁଆ ନା, ଖଣ୍ଡେ ପାନଟାକୁ ଠିକ କରି ଚୁନ ଫୁନ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟରେ ମୋ ଝିଅ ଦେଖି କହିଲା ବାପା ଆପଣ ପାନ କାହିଁ ଖାଇଗଲେ, ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ବସି ତମ ଖାଲି ପାନ ଗୁଡା ଏଠି ବହି ଆସିଛି, ମା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେ ବହି ଆସୁ ଯାହା ହଉ। ଗାୟକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ 199% ସମସ୍ତେ ଉଠିବ ମାନେ ପାନ। ତେଣୁ ଭଜନ ଟିକେ ହଉ। ଆମର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ହରିନାଥ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଜନ ଟିକେ ରହିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ରହିବ ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କଥାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି ରଖିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମାଙ୍କର କିମ୍ବା ଠାକୁର ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ଭଜନ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସେ, ହଁ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଆସୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ରାଗ ଅଛି। ସେଟା ସାର୍ କୋଉ ପଟେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେଟା ଝୁମ୍ପାଟା ହଉଛି ଆମର ସେଇଟାକୁ ଝମ୍ପା କୁହାଯାଇଛି। ସେଟା 10 ମାତ୍ରା ରାଗ ବାଗେଶ୍ରୀ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏପଟ ଖଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କହି ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10ରେ ବାଗେଶ୍ରୀ କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ଝୁମ୍ପା ନା ଢୁମ୍ପା? ନା ନା ଝୁମ୍ପା, ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ। ଝୁମ୍ପା ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଢୁମ୍ପା, ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗାୟକଙ୍କର ଢୁମ୍ପା। ହଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଝୁମ୍ପା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ କଳା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସହଚର, ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଝମ୍ପା ନବଝମ୍ପା ରାଗ ବାଗେଶ୍ରୀ ତାଳ 10 ମାତ୍ରା। ଆମର ଏଇଟା ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେପଟେ ଗାୟକ ଆମକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲୁ ଝମ୍ପା, ଏ ତାକୁ ତମେ ଧରିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକତାଲିରେ ଝମ୍ପାଟାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମାଜକୁ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିଲିଣି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦିନ ମାନେ ପାଲା ସୁଟିଂ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଆସିକି ପାଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ, ପାଲା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ରହି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ଯେତିକି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧର କେବିକେ ଗଲିଣି, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଯେତିକି ହେଲେ ଆମ 3-4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଦିବାସୀ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକ ପୁରା ବସିଥିବେ,
ପ୍ରଥମ ଥାକ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଥାକ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବସିଥିବେ ଆମେ ସାର୍ ସୁଟିଂ